تسی بھی یہ دعا کریا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دینا، ادھر دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی علیہ السلام کی آندے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ نبی علیہ السلام اس تو بعد کہندے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کہ میرے حالات جے ہو جے بھی ہون، اللہ پاک میں تیری نشکری نہ کراں، میرے دل چ کوئی تیری ناراضگی نہ آ جائے، میرے دل چ اے گل نہ آ جائے کہ مینوں اللہ نے تھوڑا دیتا ہے، مینوں اللہ نے نوازیا نہیں۔ میرے ال ویکھیو اے نہ کوئی دل چ گل آ جائے کہ میرے وال رب دا دھیان نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نو آندے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کراں۔ بھائی اللہ کو مدد منگو، ٹبراں دے ٹبر نشکرے، خانداناں دے خاندان نشکرے، ماں باپ نشکرے، دھیاں اگے نشکریاں، خامد نشکرے تے بیویاں اگے ہی نشکریاں۔ دین دی بنیاد اے شکر تے کھڑی ہے۔ جیڑا بندہ شکر گزار ہے وہ دیندار ہے، وہی مومن ہے، وہی مسلم ہے۔ اور جس بندے دے اندر شکر نہیں، اس بندے دے اندر اسلام بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، اور اس بندے دے اندر دین بھی نہیں۔ یعنی دین اسلام دی ساری عمارت اے شکر تے کھڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اس بات دا حکم فرمایا انشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو۔ میرا شکر ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے، دین دا رکن ہے۔ اور پھر ایک مقام تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے میرا عام اعلان ہے، میری عام صدا ہے کہ اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے تو میں تہاڈیاں نعمتاں دے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیاں، اور اگر تسی میری ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس آیت دی روشنی اندر میں تمہیں تھوڑی جی تفسیر اور تفصیل سمجھانا، توجہ فرمانا۔ اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کو اچھا مکان لینا ہوئے، اچھا لباس لینا ہوئے، اچھی سواری لینی ہوئے، تو او دا ایک طریقہ پتہ کی ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ مینوں اچھا مکان عطا کر، اچھی سواری عطا کر، اچھا لباس عطا کر، اچھا رہن سہن عطا کر۔ یعنی ایک طریقہ ہے کہ بندہ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول کر دین، اور بندہ جو منگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو عطا کر دیں۔ لیکن توجہ فرمانا، دعا نالوں بھی ایک بہترین چیز ہے، وہ پتہ کی ہے کہ بندہ جس حالت اندر ہوئے نا، بندہ اس حالت اپنے اللہ دی ونڈ تے بہت زیادہ خوش رہ کے شکر ادا کرے۔ مثال دے طور تے جڑا انہیں لباس پایا ہے نا، بندہ کہے مالکا میں بڑا ہی راضی ہاں جڑا تسی مینوں لباس عطا کیتا ہے، میں بڑا ہی خوش ہاں جڑے تسی مینوں کپڑے عطا کیتے نے، میں بڑا ہی خوش ہاں جڑا تسی مینوں گھر عطا کیتا ہے، پاویں ذاتی ہے پاویں کرائے دا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بڑا ہی خوش ہاں جڑی تسی مینوں سواری عطا فرمائی ہے، چاہے وہ سائیکل ہے چاہے وہ موٹر سائیکل ہے۔ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی دتی ہوئی نعمت یا دتیاں ہوئیاں نعمتاں تے، بیٹے توجہ رکھنا، جڑا بندہ اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں اور صلاحیتاں تے دلوں خوش ہو کے انہاں دا شکر ادا کردا ہے نا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایسے بندے نو پھر ساری زندگی منگنا نہیں پیندا، او دا شکر ہی سانو اینا پسند آ جاندا ہے کہ اسی بن منگیاں او دیاں نعمتاں دے اندر دن بدن اضافہ کردے چلے جاندے۔ اس واسطے ساڈے گھراں دے اندر، ساڈے ماحول معاشرے دے اندر بیٹے بے برکتی دی ایک سب نالوں بڑی وجہ پتہ کی ہے، میرا توجہ رکھنا، کہ اسی جس پوزیشن اندر ہے نا، اسی اس پوزیشن تے خوش نہیں، اسی اس جاب تے خوش نہیں، اسی اس اولاد تے خوش نہیں، اسی اس لباس تے خوش نہیں، اسی اس سواری تے خوش نہیں۔ اندر ہرسا، اندر ہوسا، اندر لالچا جو موجود ہے نا، او دے تے دل رجیا نہیں، خوش نہیں۔ تے فرمایا ایسا بندہ دعاواں بھی کردا رہے تے اسی پھر بھی انہوں کچھ نہیں عطا کر دے۔ تو باہر صورت میں اللہ دی توفیق دے نال تانوں اے گل دس چھڈی ہے کہ دین دی بنیاد اے شکر تے کھڑی ہے، اور جیڑا بندہ شکر ادا کردا ہے اللہ پاک انہوں بن منگیاں عطا کردے رہندے نے۔ میں دعا کرنا سیانے بندے میرے الوے کہ آمین کیا جی، اللہ پاک
سانو ہر ویلے شکر دی کیفیت اندر اللہ رہن دی توفیق عطا فرما۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء دیاں صفتاں دا جتھے تذکرہ فرمایا نا جی، اتھے شکر والی نعمت اور شکر والے وصف دا اللہ نے بڑا تذکرہ فرمایا۔ مثال دے طور تے حضرت نوح علیہ السلام دا جدوں ذکر ہویا تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہو کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام میرے بڑے ہی شکر گزار بندے سن، میرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے سن۔ حالاں تسی حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو کہ کم و بیش انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور قوم نے حضرت نوح علیہ السلام نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے، بڑا ہی تنگ کیتا ہے، اور انہوں دی 950 سال دی تبلیغ اندر چند ایک لوگ ہی مسلمان ہوئے نے، لیکن مایوسی نہیں، بیٹا میرے ال دیکھ، مایوسی نہیں، نشکری نہیں، ہر حالت اندر اللہ پاک دے شکر گزار رہے نے۔ تو جڑے لوگ دین دا کام کردے نے نا، مدرسے چلاندے نے، مرکز چلاندے نے، بس انہاں دا کام ہے ہوکا دینا، اعلان کرنا، محنت کرنا، 5 نمازی آ جان، 10 آ جان، 100 آ جان، مسجد بھر جائے، 1 صاف ہوئے، 2 صاف ہوئے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ تیری مہربانی کہ تو مینو ہر ویلے اپنی توحید وال بلان والا بنا دے۔ تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیوں بھاگ لگائے؟ اگر تواڈے پنڈ چوں کوئی بندہ یا تواڈے مجمع چوں کوئی مینوں کھڑا ہو کے کہے نا کہ شیخ صاحب جو راز دی گل دسو کہ اللہ مینوں بھاگ لا دے، اللہ مینوں چن لوے، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں نواز دے، دسو میں کی کراں؟ تو تسی وہی کام کرنا ہے جڑا اللہ نے قرآن شریف بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے سن نا وہ میرے شکر گزار بڑے سن، تے میں انہاں دا شکر وے کہ انہاں نو چن لیا، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہاں نو توحید دا تے ہدایت دا امام بنا چھڑیا۔ اس ٹائم معاشرے دا جڑا بیڑا غرق ہویا ہے نا، گھراں دے اندر نشکری، جماعتی زندگی اندر نشکری، بس ہر بندہ تہاڈی میں نہیں گل کردا، باہر تسی نوجواناں بزرگاں نو چیک کر کے ویکھ لو، وہ اپنی پوزیشن تے خوش نہیں، اپنے حالات تے خوش نہیں، جو رب نے انہوں نے دیتا ہے نا انہوں تے قلبی اطمینان تے شکر گزاری نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، حضرت سلیمان نو اللہ نے بڑا نوازیا، حضرت داود باپ بیٹے سن اللہ نے بڑا نوازیا، فرمایا ہن میرا شکر ادا کرو تے نیک عمل اندر اگے بڑھو۔ جیڑا بندہ نیک عمل کرے نا تے کہے میں شکر گزار ہاں، بد عمل بندہ تے بے عمل بندہ میرے الوے کے سارے بولو شکر گزار ہو سکدا؟ عمل جڑا ہے اے بنیاد ہے شکر دی۔ تو باہر صورت اسی طرح نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، سونیاں پریشان نہیں ہونا، حالات جڑے نے اے بدل دے رہن گے، کدی بیماری، کدی صحت، کدی امیری، کدی میرے الوے کے بولے ہو، کدی امیری، کدی غریبی، کدی تعداد تھوڑی تے کدی تعداد زیادہ، اے پوزیشنہ حالات بدل دے رہن گے تاکہ اللہ تاڑی کیفیت چیک کردہ رہے۔ بل اللہ فابد، ہر حالت اندر اپنے اللہ دے سامنے وچھیاں رہنا ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تے کسے کڑی بھی اچھی بولو اللہ پاک دا گلہ کرنا، سارے بولو اللہ پاک دا شکوہ کرنا، فرمایا ہر حالت اندر اللہ پاک دا شکر گزار رہنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک دعا کر دے ہوندے سن رب جعلنی لکا شکارا، طلبہ جان دے نے کہ شکارا اے مبالغے دا سیگا ہے۔ نبی علیہ السلام آندے ہوندے سن اللہ تعالیٰ مینو اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نو حضرت معاذ نال بڑا پیار سی، ذرا توجہ میرے رکھنا۔ تے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے بازو تو پکڑ کے پتا کیا کیا 3 وری واللہ انی لا احبک یا معاذ، جملہ پسند آئے نا ذرا میرے حال ویک کے سبحان اللہ کہنی ہے، پہلے جملہ سنے ہو۔ نبی علیہ السلام نے 3 وری قسم چوک کے آکھیا، دسو ہاں کنہ خوش نصیب ہے حضرت معاذ بن جبل کہ نبی پاک نہ پورا جگ پیار کردہ ہے، جگ دا رب پیار کردہ ہے،
ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम हज़रत मुआज़ नौजवान सहाबी दे किरदार नूं वेख के 3 वारी अल्लाह की कसम चुक के कहंदे ने मुआज़ मैं रब दे नबी नूं अल्लाह की कसम ही मैं रब दा नबी तेरे नाल बड़ा ही प्यार करना। देखो जनाजा उठ जाना है, घरां च इंज रिहा करो तुहाडा प्यो कसमां चुक चुक के कहे पुत्र मैं तेरे नाल अल्लाह की कसमें बड़ा प्यार करना, पुत्र मैं तेरी शराफत की वजह तो तेरे नाल बड़ा प्यार करना, बेटा मैं तेरी नमाज की वजह तो तेरे नाल बड़ा प्यार करना। तेरी बीवी कसमां उठा उठा के कहे, तेरी वालदा कसमां उठा उठा के कहे, तेरी भैन कसमां उठा उठा के कहे, मुआशरे दा बेड़ा गर्क हो गया, नफरतां दे नाल दिल भर गए ने। और खूबी की सी, हजरत मुआज बड़े तकवे वाले नौजवान सन, बड़े कुरान वाले नौजवान सन और बड़े रब वाले इंसान सन। आपने फरमाया अल्लाह दी कसम मुआज मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करना, ते एक काम मुआज मैं तेनू कहांगा, नमाज तो बाद कदी आ वजीफा ना छड्डी, हर नमाज तो बाद पढ़िया कर रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी, अल्लाह मेरी मदद कर कि मैं गीब ना करा, चुगलियां ना करा, मैं तेरा जिक्र हर वेले करा, मेरी मदद कर। लोगों नूं भैड़ा भुस पै गया, सियासत दियां फजूल गल्लां, मौलवियां दियां फजूल गल्लां। इधर वेखो चुगलियां ने टब्बरां दे टब्बर बर्बाद कर दिते। घरां दी हालत चेक करो, बस एक ही गल रह गई है, उन्हें आ कहता, उन्हें आ कहता, उन्हें आ कहता। ये फिर नतीजा उदों निकलदा है जदों बंदा है समझ के दुआ नहीं पढ़ता। अल्लाह मेरी मदद कर, मैं हर वेले जिक्र दी कैफियत अंदर रवां। और मुआद अपने रब नूं क्या कर, अल्लाह मेरी मदद कर, मैं हर वेले तेरा शुक्र अदा करदा रवां, कोई नशुक्री दा बोल मेरी जुबान चों ना निकले, कोई गिला शिकवा ना हो जाए। और जे धीयां ने तो फिर भी शुक्र अदा करो, पुत्र ने फिर भी शुक्र अदा करो, जिस हालत अंदर हो शुक्र अदा करो, अल्लाह मैं तेरी सोहनी इबादत करा। और किते अल्लाह ने कुरान च फरमाया इन तशकुरू यरज़हु लकुम, फरमाया जे तुसी, हुण मैं कुरान शरीफ दी आयत तर्जमा ऐदा मैं करना, जरा तवज्जो रखना, तर्जमा समझ आया ना फिर सुभान अल्लाह कहनी, पहले तर्जमा समझियो। अल्लाह फरमाते ने इन तशकुरू यरज़हु लकुम, अल्लाह शुक्र गुजार नहीं, बाबियां नूं सजदा करन वाला शुक्र गुजार नहीं, जेड़ा रब नूं सजदे करदा है ते तन्हाई च सजदे करदा है, ये अल्लाह पाक दे शुक्र गुजार होण दी अलामत जे। अल्लाह पाक ने तैनू अपना शुक्र गुजार बंदा बना लिया है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने एडा लम्मा सजदा किया, एडा लम्मा सजदा किया, तो सहाबा ने सानू तो अंदेशा हो गया किते सजदे की हालत अंदर ही नबी पाक ने अल्लाह पाक ना मुलाकात ना कर ली होए। और बेटियो साडा मसला बेरोजगारी नहीं, इधर वेखो साडा मसला जहालत नहीं, साडा कोई मसला नहीं, साडा एक ही मसला है, साडी तन्हाई दे सजदे ठीक नहीं। बेटा तन्हाई दे सजदियां च रोना नहीं। मैं जुमला देना पसंद आए तो जरा जज्बे ना सुभान अल्लाह कहीं भले जुमला सुनी, जिदन तेरी तन्हाई दे सजदे बेहतर हो गए, अल्लाह दी कसमें रब तेरी जिंदगी दी मट्टी भी सोना बना देगा। तनख्वाहां ना पूरियां नहीं पैंदियां, कोठियां बेटा पूरियां नहीं पैंदियां। यूरोप अमेरिका की गल कर दो, टक्करा मार के रोंदे जे, सराणे थले सिर दे के रोंदे जे, कोई बाप दे जनाजे ते नहीं आया, कोई माँ दे जनाजे ते नहीं आया। असल लज्जत असल बहार तन्हाई दे सजदे च ने। तू तो शिरक भी नहीं करदा, बिदत भी नहीं करदा, तेरे दे सजदे अंदर शान ही बड़ा है, वजन ही बड़ा है, मुकाम ही बड़ा है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाह मैं लंबे लंबे सजदे करके अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जावा, कटन राता मसले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा आखे न जाग इतना, इबादत एहो जई होवे। बेटा कल ही तजर्बा करके देख लै, जेड़ी नमाज इमाम दे पिछे पढ़ना है वो तो इमाम दा पाबंद है, ओदी इक्तदा अंदर है, लेकिन जेड़े नफल पढ़ना है, सुनता पढ़ना है, फितर पढ़ना है, निठ के विछ के झुक के सजदा करया कर, लंबा करया कर, अल्लाह तेरी जिंदगी अंदर बरकत बहार पैदा कर देगा। बल्कि मैं शेख साहब एक मेडिकल रिपोर्ट पे पढ़दा सा कि जेड़ा बंदा प्रॉपर सुन्नत तरीके दे मुताबिक बिछ के लम्मा सजदा करदा है, साह दियां बीमारियां,
ब्लड प्रेशर की बीमारी, चस्ट प्रॉब्लम और दिमागी मसाइल। मैं उस किताब अंदर पढ़िया, खुलासा दे चला, जिहड़ा लंबा सजदा करदा है अल्लाह उन्होंने तकरीबन 70% जिस्मानी बीमारियां तो सजदे की बरकत नाल निजात अता कर देंदे ने। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना असी पता की समझिया, बस एदा ना ही शुक्रगुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे भाई, शुक्रगुजार बंदे दियां 5 निशानियां ने, 2 हो गई ने, जरा तीसरी सुनियो। शुक्रगुजार बंदे दी एक तीसरी निशानी है वे जेड़े ओदे वड्डे ने, जेड़े ओदे मोहसन ने, उची बोलियो, उन्हां दी बेकदरी करदा, अद्धे बोलियो खैर, उन्होंने बेइज्जत करदा, उन्होंने अगे बद जुबानी करदा, असातिज़ा अगों जुबान नहीं चलानी, माँ बाप अगों जुबान नहीं चलानी। पुत्र मैं ते कहा करना। शुक्रगुजार बंदे की निशानी पता की है? इधर वेख, जिन्हें तेनों एक घुट पानी भी पिला दिता है, सारी जिंदगी वो अगे निगाहां चुका के रखी, अल्लाह तेनों जिंदगी दियां बरकतां अता फरमा देणगे। निमक हराम बंदा, वड्डियां नूं बेइज्जत करने वाला बंदा, वड्डियां अगे बद जुबानी करने वाला बंदा, अल्लाह ने कुरान च की फरमाया, अनिश्कुर ली वाले वाले दई का इलैयल मसीर, मेरा भी शुक्र अदा करते, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा कर जेड़े दुनिया ते तेरे आन दा जरिया बने ने। अल्लाह तेनू बरकतां बहारां अता कर दे। और बल्कि जामे तिरमिज़ी रिवायत है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जेड़ा अल्लाह दे बंदियां दा शुक्र अदा नहीं करदा। की माना? जेड़ा अल्लाह दे बंदियां दी कदर नहीं करदा, जेड़ा असातिज़ा दी कदर नहीं करदा, मोहसना दी कदर नहीं करदा, जेड़ा नमक हरामी करदा है, अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दी बरकती खत्म कर देंदे ने, ओदे सजदियां दी बरकती खत्म कर देंदे ने, ओदी अल्हम्दुलिल्लाह दी बरकत खत्म। बेटा गल सुन, जे तू चाहना है ना अल्लाह तेरी थोड़ी तनख्वाह च बरकत देवे, वड्डे भरा दा हया करी, वड्डी भैन दा हया करी, माँ बाप दा हया करी, असातिज़ा दा हया करी, अपने मोहसना दा हया करी, अल्लाह तेनू खैर व बरकत दे सारे खजाने अता कर देंगे। मैं अज ही एक हदीस पढ़ के आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा तुहाडे ते एहसान करे ना, फकाफेऊ, फरमाया जिन्ना तुहाडा वस चलदा, जिस बंदे ने तुहाडे नाल नेकी कीती है ना, ओनू पूरा पूरा बदला दिओ, ओदा बदला चुका दिओ जिंदगी अंदर। ते फरमाया जे बदला नहीं ना चुका सकते, कन खोलियो, उहदे लई फिर इन्नी तन्हाई च दुआ करो, इन्नी तन्हाई च दुआ करो, बेड़ियां च वट्टे ना पाओ, नमक हरामी ना करो, ओदियां लत्तां ना खिचो, इन्नी कुद लई दुआ करो, इन्नी कुद लई दुआ करो। तुहाडा अंदर बोल के आखे हुण बस भी कर जा, तू ते दुआवां कर करके ओदे एहसान दा हक अदा कर दिता है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी वेख लो, जे किसे घुट पानी पिलाया, बुखारी शरीफ अंदर एक वाकया हुंदा है, एक औरत दे कोलों मशकीज़ा सी पानी दा, मैं इख्तिसार करना, पानी दा घुट पियाया ते नबी अलैहिस्सलाम ने इन्ने सत्तू दिते, इन्नियां खजूरां दित्तियां। शेख बुखारी च आउंदा है, सहाबा उस इलाके च जंग करन गए ते जिस कबीले च औरत सी उस इलाके च सहाबा हमला नहीं सन करदे। पुछया क्यों? फरमाया साड़ी मोहसना औरत इहदे पानी दे चंद कतरे पिलाए सन, उन्हां दा एहसान मन के ते हमला नहीं सन करदे। नतीजा की निकलिया, जदों कबीले वालियां वेखिया एडे कदरदान लोग ने, सारे दा सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ओए एहसान फरामोश ना बनो, इधर वेखो नमक हराम ना बनो। और जिन्हें तुहाडे ते नेकी कीती पालिया, जे किसी वेले गुस्से च भी आ जाए, वादा घाटा भी कर जाए, सिर सुट दिया करो तो अल्लाह बड़ियां इज्जतां अता करेगा। बेअदब बंदा शुक्रगुजार नहीं, जे ऐ नहीं इस्लाह मुआशरा लिखिया जे बेअदब बंदा शुक्रगुजार नहीं, नमक हराम बंदा शुक्रगुजार नहीं, बदतमीज बंदा शुक्रगुजार नहीं, वड्डियां अगे जुबान चलाने वाला बंदा शुक्रगुजार नहीं। 3 गल्लां बयान हो गई, 2 सुन लो फिर मैं दुआ करना। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।